needs no introduction. The lady who's marked a place for her in the Indian film industry. A 4 times national award winner. There's so much to say about her. A strong lady herself, bold, fierce, fearless, a powerhouse of talent. Who better than her can play this role? It was a beautiful, delightful experience to watch her every day transform herself like into Jayalalitha Amma with, holding on to the right amount of emotions. It's not easy to hold on to a role like this on a daily basis. Kudos to you, Kangana. It was a pleasure having you be a part of this project. Talking about Jayalalitha Amma, it would be incomplete. The story would be incomplete without MGR sir in it. And who better than our charming Arvind Swamy sir to play the role? Being the perfectionist that he was and he is, he made sure he meticulously transformed himself, mastering the mannerisms of MGR sir that to a point. And then we have stalwarts like Samudrakani sir, Thambi Ramaya sir, Nazir sir. I mean, I don't think it can get better than this. It's power-packed, it's so much drama, and we can't wait for you all to watch it. Any film, they say music is the soul that carries the film. And especially for a subject like this, where it's a roller coaster of emotions, we need somebody who can do a brilliant job, and G.V. Prakash, he just killed it. He was totally at it, and as you all can see, the emotion is carried through and through. Now, talking about the man, the producer of the film, Vishnu Induri, last but not the least, the man with few words, who's always shy, but always ready to put his foot forward to bring out the best. It's not easy to pull off a film like this. I mean, to make a movie like this in normal circumstances is hard enough. And then we had the pandemic hit us left, right, center, and so many other things that got onto us, and nothing, he just let nothing break him. He just kept moving. I mean, kudos to his spirit, positivity, his passion, patience, perseverance. Thank you so much for making this dream happen. Pleasure to have been a part of this journey. And I'd like to take this opportunity to thank our entire media friends who've always supported us in whatever we've done. So much for coming. I'll let the others take on from here. Thank you. பத்திரிகை, தொலைக்காட்சி, இணையல சகோதர சகோதரிகளை நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு பார்ப்பதில் எல்லோரையும் போல எனக்கு மகிழ்ச்சி. முதலில் இன்றைய தினம் பிறந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய 4 முறை தேசிய விருது வாங்கிய சகோதரி கங்கனா ராவத் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாளை தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். எல்லா படங்களையும் போல இந்த படம் 100ல் 1 அல்ல, இது இந்த 100ஆண்டில் 1. அப்படிதான் இந்த படத்தை நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். 65 to 80, 1965 to 1980, அந்த 15 வருட காலங்களிலே ஜெயலலிதா அம்மா அவர்களை தவிர்த்து விட்டு தென்னிந்திய சினிமாவை பார்க்க முடியாது. அதே போல 1982 அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள் தன்னை இணைத்துக் கொண்டதற்கு பிறகு அந்த 1982 2016 காலம் அவரை கைகொண்டு மேலே அழைத்து செல்லக்கூடிய வரை இந்திய அரசியல் அவரை தள்ளி வைத்து பார்க்க முடியாது. ஆக சினிமா உலகிலும் அரசியல் உலகிலும் ஒரு பெண்ணாக பிறந்து ஜாம்பாவனாக திகழ்ந்த ஜெயலலிதா அம்மா அவர்களை பற்றிய இது ஒரு படம். அந்த அம்மையாருடைய நேரடி வாரிசு, உடன்பிறந்த அண்ணனுடைய மகன் தம்பி தீபக்கை இந்த இடத்திற்கு அழைத்ததில் தனிப்பட்ட முறையில் தம்பி விஜய் அவருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன். உடன்பிறந்த அண்ணனுடைய பிள்ளை, சாதாரண விஷயங்கள் கிடையாது. இதில் இந்த படத்தை தலைவி பற்றி ஒரு 4-5 விஷயங்களை மட்டும் சொல்லிட்டு விடைபெற ஆசைப்படுறேன். இந்த படம் எப்படிப்பட்ட கலவைகளாக வந்திருக்கிறது அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன். இங்கே வந்து உட்கார்ந்து போகிறது என்ன பேசுறது தெரியல. ஒரு இந்திரா காந்தி அம்மையார், மம்தா பானர்ஜி, மாயாவதி அண்ட் ஜெயலலிதா அம்மா, இந்த 4 பேரையும் ஒரு கலவையில் கூட்டி நிமிர்த்தினால் ஒரு உருவம் வரும். அதுதான் கங்கனா ராவத். நான் அவரோடு சேர்ந்து நடிக்கிற பொழுது அந்த உணர்வுகளை திமிர் வரும். திறமை இருக்கும் இடத்தில் திமிர் வரும்.
அந்த திறமையில் ஒரு தர்மம் இருக்கும். திறமை கொண்ட தேவதை. ஆக அவர்களோடு நான் நடித்ததை தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு மகிழ்ச்சியாக, ஒரு ஆளுமையின் உச்சம். அதற்கு பிறகு தியாகராஜ பாகவதர் ஐயா, புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர், கமலஹாசன், இன்று இருக்கக்கூடிய தலை அஜித் அவர்கள், இவர்களெல்லாம் அழகின் உச்சம். அத்தனை பேருடைய கலந்து ஒன்று அது என்றால் அன்பிற்குரிய அரவிந்த் சாமி ஐயா அவர்கள். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வேஷத்திற்கு இவரை விட வேறு நிச்சயமாக யாரும் பிறந்திருக்க முடியாது. ஒரு கதை தன்னை நோக்கி இழுக்கிறது, அதற்கு தகுதி வாய்ந்த கதாபாத்திரங்களை வா வா என்று இழுக்கிறது. அதை போலதான் ஒரு ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்களையும் எம்ஜிஆர் அவர்களையும் நேரடியாக ஒரே மேடையில் வைத்து நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய பாக்கியம் எனக்கு கிடையாது. இப்பொழுது பார்க்கிறேன். எம்ஜிஆர் வாழ்க, ஜெயலலிதா வாழ்க. இந்த படத்தில் நடித்தது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக நினைக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்களுக்கு நடுவில் நானும். பேரன்பான இயக்குனர் விஜய்க்கு தான் நன்றி சொல்லணும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 பக்கம் இருக்கும் அந்த புத்தகம். ஆரம்பி ஒரு தொண்டர் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம். அந்த புத்தகத்தை என்கிட்ட கொடுத்து படிக்க சொன்னார். படித்து முடித்தோடனே அப்படியே நைட்டு ஒரு 2 மணிக்கு முடிச்சுட்டு அவருக்கு அடித்தேன். சார், இப்படியெல்லாம் மனிதர்கள் வாழ்ந்துருக்காங்களா, வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களா? ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது. இந்த கேரக்டர் நான் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. இல்லை, உங்களால் முடியும், பண்ணுங்க அப்படின்னா. பண்ணியிருக்கேன். ஆரம்பி ஐயா இப்போவும் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. அவருக்கும் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்குமான உறவு, அந்த நட்பு, அந்த சகோதரத்துவம், அவங்களுக்கு இடையில இருந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள், அழகழகான கோபங்கள், இது எல்லாமே ரொம்ப அழகாக பதிவாகிருக்கு. நான் எம்ஜிஆர் சினிமாவில் தான் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் ஒரு 40 நாள் எம்ஜிஆரோடய இருக்கிற ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது என் அண்ணன் அரவிந்த் அண்ணன். அவர் பண்ண அந்த பர்ஃபெக்ஷன் மறக்கவே முடியாது. ஒரு நடிகர் ஒரு கதாபாத்திரத்தை ஏற்றுக்கிட்டா எவ்வளோ தூரம் அதுக்கு உண்மையாக இருக்க முடியுமோ, எவ்வளோ தூரம் அதுக்கு உழைக்க முடியுமோ, அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் உழைச்ச ஒரு மனுஷன். ஒவ்வொரு நொடியும் அவர் கூட இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டே தான் இருந்தேன். அப்புறம் மேம் கங்கனா மேம் முன்னாடி நின்று ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கே பயமாக இருக்கும். அப்படி இருக்கும் ஒரு பவர். அம்மாவோட ஆத்மாவே உள்ள வந்து நடிக்கிற மாதிரி இருந்தது பல நேரங்களில். மிகப்பெரிய உச்சத்தை தொடுவார்கள். இன்னைக்கு அவங்களுக்கு பிறந்தநாள். அவங்களுக்கு என்னுடைய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். விஜேந்திர பிரசாத் சார், மதன் கார்கி சார், இவர்களோடு பயணப்பட்டது ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சி. ஜி பிரகாஷ் சார் வந்து சொன்னார், ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னாரு. எல்லாமே விஜய் சார் தான். எந்த அளவுக்கு ஏறணும், எந்த அளவுக்கு இறங்கணும். இந்த படத்தில் நான் நல்ல பேர் வந்தது என்னுடைய கேரக்டருக்கு அப்படின்னா விஜய் சார் தான். முழுக்க 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 அவருக்குள்ள நின்று நான் பண்ண ஒரு திரைப்படம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. விஷ்ணு சார், பிருந்தா மேம், அப்படியே கூட பிறந்தவங்க மாதிரியே இருந்து எங்களை பார்த்துட்டு அழகாக கொண்டு வந்து இந்த படத்தை அவங்க முன்னாடி வச்சுருக்கோம். தீபக் சார், ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் வந்தது, ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும். தலைவி, ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களோடு சேர்ந்து நானும் இந்த படத்தை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆவலாக காத்துட்ருக்கேன். வெல்போ. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல ஹாப்பி பர்த்டே கங்கனா மேம், பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். அண்ட் தலைவி வந்து எப்படி சொல்கிறது, இந்தியன் சினிமாவுடைய ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும், டெஃபினட்டாக இருக்கும். அவ்வளோ உழைப்பு இருக்குது. கங்கனா மேமாக இருக்கட்டும், அரவிந்த் சாராக இருக்கட்டும், கனி சாராக இருக்கட்டும், தம்பி ராமையாவாக இருக்கட்டும், இந்த படத்தில் நடித்த எல்லாருமே, நாசர் சாராக இருக்கட்டும், ரைட்டர்ஸாக இருக்கட்டும், வைஜேந்திர பிரசாத் சார், கார்கி சார், அண்ட் எல்லாருடைய உழைப்பும், ப்ரொடியூசர்ஸ் விஷ்ணு சார், அப்புறம் அவங்க பிருந்தா மேம், சைலேஷ், இதெல்லாம் தாண்டி டைரக்டர் விஜய் சார், அவரோட நான் ஆல்மோஸ்ட் 9 படம் சேர்ந்து வேலை செஞ்சுருக்கேன். அண்ட் எல்லாமே எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு காம்பினேஷனாக அமைஞ்சிருக்கு. இந்த படத்தோட மியூசிக் வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு காலகட்டத்தை வந்து சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இசையமைப்பாளர்கள் வந்து எம்எஸ் விஸ்வநாதன் சார் அண்ட் ஆர்டி பர்மன் சார். ஸோ இவங்க 2 பேருடைய இசையோடைய எசன்ஸை வந்து அந்த காலகட்டத்தோட ரீக்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். சாங்ஸ்லேயும் சரி, பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லேயும் சரி, அதை பயங்கரமாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அது தாண்டி ஒரு ஹீரோயிக்காக ஒரு அந்த தலைவி அப்படின்ற அந்த அவங்க ஜெயலலிதா அம்மாவுடைய அந்த கேரக்டரை வந்து எலிவேட் பண்ண வந்து ஸ்கோரில் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஒரு காலகட்டத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. எங்கள் பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் எல்லாருமே அவங்களுடைய பெஸ்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோ அழகாக நடிச்சிருக்காங்க. கங்கனா மேமாக இருக்கட்டும், அரவிந்த் சாராக இருக்கட்டும், எவ்ரி ஒன் they've lived their roles and they've done it so well. I saw the film
அண்ட் ஐ ரியலி லைக் த ஃபிலிம். ஒரு மொமெண்ட்டில் வந்து படத்தை தாண்டி நம்மளை எங்கெங்கேயோ கொண்டு போயிடுது. ஓ இப்படி இருந்திருப்பாங்கல்ல, ஓ இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும்ல, அவங்க என்ன மனநிலையில் இருந்திருப்பாங்க, இப்படிலாம் ஒரு படத்தை தாண்டி யோசிக்க வச்சிருச்சு என்ன. ஸோ டெஃபினட்டாக அது ஆடியன்ஸ்க்கும் இருக்கும்னு நம்புகிறேன். அண்ட் ஒரு தேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த படம் எனக்கு கிடைச்சதுக்கு. தேங்க்ஸ் டு த ஹோல் டீம், விஜய் சார், விஷ்ணு சார் அண்ட் கங்கனா மேம் ஃபார் ஹேவிங் மீ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம். தேங்க்யூ ஸோ மச். I'm glad to be here. And I'm happy to work on this film. And thanks to the producers, thanks to Vijay. Lovely performance by all. And I love the love scenes between the two, as well as the rift between RMV and Jaya. So it's nice. The film has come out well. Nalla vandirukku padam. Kandipa theatre la vandu paathu enjoy பண்ணுவீங்க. Thank you. Sir, மன்னிக்கணும், இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன். It was quite an exciting journey for me when I'm writing the story for this Thalaivi. Mr. Vijay and Vishnu sir, they came to me. The amount of material they're supplying, it is awesome. It's mind-blowing when in the making of this thing. Then finally we thought, who should the artist? Who else can be? It can be only Kangana Ranaut. Then we approached her. And she was quite enthusiastic of playing the role. And I would like to share one anecdote with her permission. She asked me, I don't know much about Ms. Jayalalitha, what preparation should make to get into a character. I told her, don't act, you be yourself. I said, you be yourself. You are the one lady who never bowed your head to anyone, who never compromised with anyone. Your self-respect for people will be almost bordering on insolence and what you call it. But people can't ignore you. That one character, Jayalalitha, it's a very pleasant journey. My journey with Kangana started with Manikarnika. Manikarnika is the name of my daughter. And I have got a personal connection with the movie. And very fortunately, only yesterday, a national award was announced to Kangana, which is a very happy moment. And now, in this movie, her name is Thalaivi. Thalaivi is leader. And I wish and I bless her that in real life also, one day she will become a leader and go to great heights. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். I think it's a very special day for all of us. First of all, I should like to thank Vishnu sir and Binda ma'am. ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கால் வந்தது, இந்த படம் பற்றி நாங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ண போகிறோம், ஜெயலலிதாவோட வாழ்க்கை வரல பண்ண போகிறோம், நீங்கள் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாங்க. ஒரு பெரிய கடல் மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் அது எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு தயக்கம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அவங்க மீட் பண்ண ஒரு நம்பிக்கை வந்தது, கண்டிப்பாக இது நல்லா வரும்னு. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ பிருந்தா மேம் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் அண்ட் கிவிங் திஸ் ப்ராஜெக்ட் டு அஸ். அப்புறம் த பெஸ்ட் திங் ஹேப்பன் ஃபார் த ஃபிலிம் இஸ் ஒன் மோர் திங் இஸ் விஜயேந்திர பிரசாத் சார். விஜயேந்திர பிரசாத் சார் நாங்கள் போய் மீட் பண்ணோம். அவங்களோட எக்ஸலன்ஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் பிளே ஸ்கிரிப்ட், அவங்க ரொம்ப ஒரு திருப்பியும் ஒரு ஸ்கூல் போன அனுபவம் தான். ஆஸ் இஃப் வி வென்ட் பேக் டு ஸ்கூல் சார். ஐ ரிமெம்பர் ஸ்டில் எவ்ரி டே வி கம் வித் அ புக் டு யுவர் பிளேஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் த நோட்ஸ், மீ அண்ட் மதன். It was a great journey. Thank you, sir. Thank you for making us learn and unlearn few things. அருண் சார் நான் சொல்லி ஆகணும், அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த படத்தில் வந்து ஃபினாமினல். நான் வந்து இது சார் நீங்கள் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ரியல் லைஃப் கேரக்டர்லாம் பண்ணது கிடையாது, எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது, நான் பண்ணலன்னு சொன்னாங்க. நான் சேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சாரை. அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்டில் வந்து சார் கன்வின்ஸ் சொன்னாங்க. ஐ திங்க் ஒரு படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேக் போன் சொல்லணும் அரவிந்த் சாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ். அந்த அரவிந்த் சாரோட இந்த படத்துக்காக எடுத்துக்கிட்ட ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள், டீட்டெயிலிங். ஒரு டைரக்டராக நம்ம ஒரு விஷயம் ஒரு லெசனை நம்ம வந்து கண்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். பட் அதை தாண்டி அரவிந்த் சார் கொண்டு போய் இந்த படத்தை அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. சின்சியர்லி தேங்க்யூ அரவிந்த் சார். அண்ட் இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது இது வந்து எல்லாமே நாங்கள் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம். ஐ ஜஸ்ட் மெசேஜ் தீபக் சார், தீபக் சார் அது மாதிரி நாங்கள் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, தீபக் சார் ஸோ கைண்ட் இனஃப் சரி நல்லா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்களை பிளஸ் பண்ணி விஷ் பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சாங்க. சின்சியர்லி தேங்க்யூ சார் ஃபார் கிவிங் அஸ் allowing us to make this. Thank you so much. இது ஒரு
1.5 வருஷமான ஒரு 1.5 2 years இந்த ஜேர்னி. ஸோ மைக்கை பார்த்தா என் ரத்தத்தின் ரத்தமான உடன்பிறப்புகளேன்னு ஆரம்பிக்கணும்னு தோணுது. பட் இது வந்து ஒருத்தருக்கு தான் சொந்தம். அது நான் வந்து வணக்கம் சொல்லி ஆரம்பிச்சுக்கிறேன். முதல்ல நம்ம ப்ரொடியூசர்ஸ் விஷ்ணு, பிருந்தா, சைலேஷ், மற்ற கோ ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லணும். எனக்கு ஒன்று இது மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்து அதில் வந்து இவ்வளோ அழகான ஒரு டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் க்ரூஸ் அண்ட் கோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து இந்த பேண்டமிக்கில் வந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் தாண்டி April 23rd தியேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு ஐ ரியலி ஹேவ் டு அப்ரிஷியேட் தம். ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக அந்த படத்தை எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இவ்வளோ பேரை ஒன்று சேர்த்து அதை டைரக்ட் பண்ணதுக்கு விஜய் சாருக்கு நன்றி. அது தவிர இது ஒரு ஐகானிக் கேரக்டர். ஜெயலலிதா மட்டும் இல்லை, எம்ஜிஆர், நிறைய ஐகானிக் கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அந்த படத்தில். ஸோ இதில் ஒரு கேரக்டர் எனக்கு நம்ம புரட்சி தலைவர் ரோலை எனக்கு கொடுக்கணும்னு நினச்சி என்னால் பண்ண முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை வச்சதுக்காக விஜய் சாருக்கு நன்றி. இதில் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க, சில பேர் இங்கே இருக்காங்க, சில பேர் இங்கே இல்லை. விஜேந்திர பிரசாத் சார், மதன், ஜிவி, விஷால், சில்வா மாஸ்டர், நீதாஜி, ரஷீத் சார் மேக்கப் போட்டவர், மேக்கப்பில் ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் சுரேஷ் சந்திர சார், எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து தான் இது பண்ண முடியும். எனக்கு நான் ஒரு ஐடியாவில் வருது மட்டும், ஒரு ஆக்டராக ஒரு ஐடியாவில் வந்து பண்ணோன்னு நினச்சா மட்டும் போதாது. இவங்களோட எக்ஸ்பர்டீஸ், இவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ்லாம் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது. அண்ட் ஐ ரியலி வாண்ட் டு தேங்க் தம். அது தவிர இந்த ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ண அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ், ப்ரொடக்ஷன் க்ரூ, யூனிட் எல்லாருக்கும் நன்றி. I don't have any speech ready because this is something very new for me. Usually it is the press interaction, but for me it is a very special day. Today is my birthday and I turned 34, and I feel very happy to be born and I feel very grateful to my parents to bring me to this world and to give me such a wonderful life, and to everyone who has added to my life and to brought it to the point that it is today. Coming to the Thalaivi, because it is the main focus of my life right now. This journey would have not been started only if Vijayendra sir had not recommended me. For the first time I got recommended. Usually I get recommended only to thrown out of films. First time a man recommended me for a film. So thank you, Vijay sir. Thank you so much. But I was very, very much apprehensive. For me, politics, especially in Tamil Nadu, I'm not very familiar with politics here, and even the film industry for that matter. So I told Vijayendra sir, I said, sir, why do you think I would be good at that role? And he said, you do it. And for me, like, to deny him or to say no to him, it gets very tricky. And I'm like, I'm not good for that role and I should not do this role. And I told sir, it will be a big disaster. And for a film, when the casting is wrong, the film goes only downhill after that.
But the way he was confident about it, it gave me a lot of strength, and I said, okay, why not? Let me try that. I want to thank Vishnu sir and Brinda ma'am. Actually, it is a Brinda ma'am's brainchild. It started with her thought. She's at the million and she wanted to make a film on being a strong woman herself. She wanted to make a film on Thalaivi. Thank you, Brinda ma'am and Vishnu sir. And my friend Salesh, he's stuck because of Corona. He cannot be here. I want to thank him, all the producers. Arvind sir, all the men talk about women empowerment, but when it comes to working in a woman-centric films, not many men, especially big heroes, are keen to do it. I thank you from the bottom of my heart, because you guys can see that how, a woman is always supportive of men. So many women have added to the superstars and their lives and their careers, but you can't say the same about many superstars, and I hope you add to my life also. For you also, this works in a big way that in the future many superstars, especially male superstars, support women in women-centric films. I really hope that day is seen even in Hindi films. All the cast, Tamina sir, he is one bundle of joy all the time on the set, and his energy, his is so infectious. I must say that there may be in South industry, one thing that I have noticed and I felt, whether it is Tamil or Telugu film industry, because this film is kind of a culmination of many industries. There may be nepotism, but there is no groupism, there is no gangism, there is no bitching, there is no subjecting outsiders to bullying, definitely not. They're very supportive of, they're very inclusive of people who come from outside, and the kind of love and encouragement I have experienced here, I don't want to leave. I am here now, and I hope to do many more films here. Karni sir, I was intimidated, absolutely intimidated by you, because he would never look like that on the set. He was in character all the time, and the way he will gaze at me, I would like, oh, I'll burn or something. So no, he was, the way he's looking right now, very happy, disarming and lovely friend. No, he was in character all the time, and I was intimidated. GV sir, you have given wonderful music. Manan sir, thank you so much. Everyone, if I've missed out on anyone, Neeta ma'am, thank you very much. And my director, Vijay sir, what do I say about him? I really fall short of words when I talk about him and I think about him. The mere thought of him, brings smile to my face wherever I am, in whichever part of the world I am in. First time we actually got to know each other. We were in California doing some tests, prosthetic tests and all. And he was just surviving on water, because he just cannot even eat at places where there is even a trace of cruelty. His first film is called Vegetarian. he can't experience a thought of cruelty. He got me very intrigued. I thought, this is a strange person. He doesn't eat, he doesn't, drink, he doesn't meet you after the shoot, because usually when you are in a film unit, you sit together even after film shoot. And, but then when I got to know real him, never in my life I have met a man who has made me not feel apologetic about my talent. Never in my life I have met a person who, oh my God, I feel so emotional. I'm not usually like that, but I want to say that he's one person who has made me feel good about my talent. Usually it's people who make you feel, especially the kind of camaraderie they show with a male hero, they never show with an actress. But as a director, I learned from him that how to treat actors and how to show creative art.